आम प्राचीन समय कथा कहे सांप्रतिक समय कथा कहे एवं जहाँ जनजीवन में प्रति मुहूर्त संगठित होउची कविटे लेखकटे ताकू साहित्य आनी थाए ता गल्परे ता उपन्यास कवितार नाटक प्रबंधरे स्थानित करे। तेणु एभली साहित्य संगठन करी लोक मानकू साहित्य सहित जोड़ार जो प्रयास रे स्वप्नेश्वर साहित्य संसदर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका अच्छी बोली मो अनुभव कर। जाजपुर जिला रसुलपुर ब्लॉक अंतर्गत ओडिशो अंडेगोड़ा स्थित स्वप्नेश्वर साहित्य संसदर 16 वार्षिक उत्सव अनुष्ठान सभापति जोगींद्रनाथ साहू अध्यक्षतार अनुष्ठित हो प्रारंभ में उत्सव को अतिथि माने उद्घाटन करते डॉक्टर प्रशांत कुमार स्वाई अध्यक्षतार कविता पाठोत्सव होता बेले एथिरे सरोजिन पति प्रदीप सामल भुवन मोहन महांती आदि कविता गुड़ी संयोजना करते संगठन संपादक वृंदावन शतपथी अतिथि परिचय प्रदान करथिबा बेले अनुष्ठान साधारण संपादक प्रहलाद पंडा संपादकीय विवरणी पाठ करथिले एवं स्वागत अभिभाषण प्रदान करथिले। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकिशोर पाढ़ी, मुख्य वक्ता प्राध्यापक शिवचरण माझी, सम्मानित अतिथि डॉक्टर चित्तरंजन महांती एवं विशिष्ट शिशु साहित्यिक डॉक्टर प्रियनाथ महापात्र जोगदेई साहित्यर समाज उपरे थिबा गुरुतर सहित आलोचना करथिले। ए अवसर में संसदर मुखपत्र रूपाली उन्मोचन हेबा सहित डॉक्टर चित्तरंजन महांती प्रीतिपर्णा गौरांग खुंटिया श्रीराम दर्शन प्रहलाद पंडा आखि सुंदर बढ़िया पुस्तक उन्मोचन कर प्रारंभ में छात्री मानक द्वारा वंदे मातरम गान करा बेले शिव प्रसाद माझी को स्वर्गत काशीनाथ पंडा सम्मान, चित्तरंजन महांती को गोविंद चंद्र पंडा सम्मान, रामचंद्र दास को कार्तिक चंद्र सम्मान, सोमनाथ माझी को सुदर्शन नायक स्मृति सम्मान, डॉक्टर सुमन कल्याण बेहरा को अमूल्य बेहरा स्मृति सम्मान, डॉक्टर प्रियनाथ महापात्र को श्यामसुंदर नंदी स्मृति सम्मान, अतिथि माने मानपत्र पुष्पगुच्छ उत्तरीय प्रदान कर संवर्धित प्रदान करथिले। अमूल्य कुमार नंदी, देवस्मिता पाढ़ी, भागवत दत्त, लक्ष्मीप्रिया पात्र, सरोजिन पति निर्मल दास मानपत्र गुड़ी को पाठ करथिबा बेले शिशिर मल्लिक, प्रताप राव, शेफाली पंडा, शताब्दी नायक, विदुस्मिता कांडी, अर्पिता स्वाई आदि कार्यक्रम परिचालन बेस सहयोग करथिले। आज आम साहित्य संसदर 16तम वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होमें एथिरे प्रतिवर्ष ओडिशार कोणे अनुकोण विशेषकर आम जाजपुर जिला, केउंझर जिला एवं भद्रक जिला एपटे आम कटक जिलूर बहु साहित्यिक मानक आम एठी रुंडीभूत करूँ एवं ए साधारण सभार आम आज जहाँ मुख्य अतिथि रूप पाई डॉक्टर राजकिशोर पाढ़ी, से जड़े शिशु साहित्यिक सुनामधन्य प्रबंधिक गाल्पिक सबु क्षेत्र में से राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक जड़े एवं साहित्य अकादेमी तरफ संबर्धित होती। मुख्य वक्ता भाव जहाँ आम पाइलु से होती प्राध्यापक शिवचरण माझी, आमर प्राक्तन अध्यक्ष स्वयं साहित्य महाविद्यालय जाजपुर रोड व्यासनगर स्वयं साहित्य महाविद्यालय अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रियनाथ महापात्र जी कि 122 खंड पुस्तकर रचयिता एवं तांको सहित अन्यतम सम्मानित अतिथि थे डॉक्टर चित्तरंजन महांती, से भी इंग्राजी प्राध्यापक अवसर प्राप्त एवं जड़े साहित्यिक संगठन तांको संयोजनार एक साहित्य पत्रिका सरोजिनी नामक पत्रिकाटे बाहरी पारुछि एवं एटा गोटे खुशीर कथा जे गर्व गौरवर कथा सबु साहित्यिक मानक मध्य देण नेण सुख दुख आसरा पसरा बंटा होता है। तेणु साहित्यिक मानक गोटे वार्षिक उत्सव में योगदान दवा गोटे प्रशंसनीय कार्य। समस्तंकर सुख दुख बांटा होची गोटे मुख्य धर्म एवं साहित्य आलोचना, साहित्य पठन लिखन यार मार्मिक तत्व को से माने परस्पर मध्य बांटी था। दीर्घ 16 वर्ष है ये संगठन ये संसदर संपादक साथी प्रहलाद पंडा जे कि चेष्टा करते ग्रामांचल साहित्य अनुष्ठान सृष्टि करने से आम किसी आमर वृंदावन शतपथी, निर्मल चंद्र दास, दंडधर नायक, आम सभापति जोगेंद्र कुमार साहू एम सब मिसी चिंता करूँ आम गोटे पत्रिका बाहर करेंगे। प्रतवर्ष आम विभिन्न आड़े जाऊँ सारे विभिन्न जाइए आम चेष्टा करूँ जाऊँ जिते सहज नाला कारण देखूँ जिते बड़ सब साहित्य अनुष्ठान सृष्टि सब सहर सृष्टि कटक कहतु, भुवनेश्वर कहतु, संबलपुर कहती सब सहर सृष्टि होती ग्रामांचल देखिए साहित्य पत्रिका चालू रहा बहुत कष्टकर। तो जहाँ भी हो आम चेष्टा करूँ आम ग्रामांचल जो सब लुकायित प्रतिभा रही जो सब लिखि पारना से मन केमी आम लेखा प्रति आग्रह सृष्टि करूँ से लेखा देवे यही लक्ष्य रखी आम अनुष्ठान के आरंभ करूँ जहाँ दीर्घ 16 वर्ष चली। याद्वारा कहीं पंचायत विभिन्न गाँव में
ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଜି ସେମାନେ ଆମ ପତ୍ରିକାରେ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ବହୁ କବି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆଉ ଆମର ଡକ୍ଟର ପାଢ଼ୀ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସଂସଦର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଏ ସମାରୋହର ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଦର କରିବା ବା ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ବା ରୂପାଲି ଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ କରିବା ଯଦିଓ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ତଥାପି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଏବଂ ତାର ମୁଖପତ୍ର ରୂପାଲିର ପ୍ରକାଶନରେ ସେମାନେ କ୍ରମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ସାହିତ୍ୟର ଆସର ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନରେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବକ୍ତାମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାହାର ହୃଦୟକୁ ବା କାହାର ଆବେଗକୁ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ। ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ତାହା, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଥିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ଥିବେ, ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଟେ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଯାଉଥିବ, ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାହେଉଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ବାହାରୁଛି କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏ ମିଛ କଥା। କାରଣ ଶହ ଶହ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଛପା ହେଉଛି ଏବଂ ପାଠକମାନେ ଏହାକୁ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ ପୁସ୍ତକ କାହିଁ ଛପାଯାନ୍ତା। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ଛାପିବା ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପରି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ଯେମିତି ଆମର ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମଟିଏ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟିଏ ପାରିବାରିକ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେମିତି ପ୍ରତି ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟିକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର କଥା କହେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର କଥା କହେ ଏବଂ ଯାହା ଜନଜୀବନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, କବିଟିଏ ଲେଖକଟିଏ ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଣିଥାଏ ତା ଗଳ୍ପରେ, ତା ଉପନ୍ୟାସରେ, କବିତାରେ, ନାଟକରେ, ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନିତ କରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସରେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖପତ୍ର ରୂପାଲି ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରର କଥା କହିବ। ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏଠି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପାଲି ତାର 16 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ତାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପ୍ରତିମା ଟିଭି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏ ରୂପାଲି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିକାଶ କରିବା, ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ରୂପାଲି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହିତ
ଆଜି କିଶୋରୀ ଏବଂ ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ରୂପାଳୀ ଗୋଟିଏ ଏମିତି କନ୍ୟା ଯାହା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି, ନିବନ୍ଧ ଅଛି, କବିତା ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଅନୁଶୀଳନ ଅଛି, ଆଲୋଚନା ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଅଛି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏଠି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପାରଦର୍ଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ରୂପାলী ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ତା'ର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାଜର ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଆମ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣାରୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଫସଲ ଭରା ମୂଲକଟିଏ। ଏଠି ଚାଷୀ ମନ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ। ରୂପାলী ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରସାର କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଆମେ ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ, ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିଛୁ। ଦପାନଈର କୂଳେ କୂଳେ ଖୋଜିଛୁ ଆମର ସ୍ମୃତି ଆଉ ରୂପାଳୀର ସ୍ନେହକୁ। ଆଜି ଆମର ରୂପାଳୀର ଜନ୍ମଦିନରେ ରୂପାଳୀର ଉନ୍ମୋଚନ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁ। ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସାହିତ୍ୟର ତୁର୍ଯ୍ୟର ଖେଳୁ। ଏହା ତ କାମନା। ରୂପାଳୀ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ସାହିତ୍ୟ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତିଭା ଟିଭିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।